नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। रेवंत म्हणतात की त्यांचे सरकार शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देत आहे। शाळा आणि रुग्णालयाबद्दल जनतेचे मत बदलण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे। TPCC सचिवांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट। 4 जुलै रोजी हैदराबादमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाला यशस्वी होण्यासाठी इंद्रकरण रेड्डी यांचे आवाहन। रिम्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दुर्मिळ शस्त्रक्रिया। संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड म्हणतात की ते चांगल्या वैद्यकीय सेवा देत आहेत। आदिलाबादमध्ये चालणारे सतत नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आषाढात आदिवासी झोपड्यांमध्ये उत्सवाची गर्दी। आदिवासी पारंपरिकपणाने आखाडी उत्सव साजरा। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की आमचे सरकार शिक्षण आणि उद्योगांनाही अधिक प्राधान्य देत आहे आणि गरिबांच्या सरकारी रुग्णालयाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत। मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील खासगी डॉक्टरांना सामाजिक जबाबदारी म्हणून वर्षातून 1 महिना सरकारी रुग्णालयात काम करण्याचे आवाहन केले। डॉक्टरांनी त्यांच्या या पसंतीचे रुग्णालय निवडावे आणि एक महान काम करावे असे ते म्हणाले। तर IMS आणि या उस्मानियामध्ये काम केल्याने भरपूर अनुभव मिळेल। तर ANIMS मध्ये एक अतिरिक्त ब्लॉक, LB नगर आणि सनत नगरमध्ये रुग्णालय बांधली जात आहे आणि लवकरच 25 रुग्णालय सुरूही होणार आहे। आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी बंजारा हिल्समध्ये AIG रुग्णालयाचे उद्घाटन केले। ते म्हणाले की तेलंगणा राज्याचा पुढील 100 वर्षात कसा विकास व्हावा यावर तेलंगणा रायझिंग 2024 नावाचा एक विजन डॉक्युमेंट तयार केलेला जात आहे आणि यामध्ये त्यांनी सांगितले की आरोग्य पर्यटनाला प्राधान्यही दिले जाणार आहे। ఈ మధ్యలో పద్మ విభూషణ్ బిరుదు ఇచ్చి డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఈ దేశంలోనే ఒక గొప్ప వైద్యుడు, పేదలకు అందుబాటులో వైద్యాన్ని తీసుకొచ్చి లక్షలాది మంది పేదల ప్రాణాలు కాపాడడంలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించడం తెలుగువారందరికీ గర్వకారణం। ఇక వారికి రావాల్సింది భారతరత్న ఒకటే। ఖచ్చితంగా భారత ప్రభుత్వం వారికి భారతరత్న ఇచ్చి గౌరవిస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా వంతు ప్రయత్నం డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి భారతరత్న రావడానికి అవసరమైన ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక హెల్త్ టూరిజం హబ్గా మారింది। యుఎస్లో జినోమ్ వ్యాలీ, యుఎస్లో సిలికాన్ వ్యాలీ ఉంటే ఈరోజు మనకు హైదరాబాద్లో జినోమ్ వ్యాలీ ఉంది। బల్క్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే 35% బల్క్ డ్రగ్స్ ఒక హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా మొన్న వచ్చిన ఉపద్రవం కోవిడ్ సందర్భంగా 4 వ్యాక్సిన్లలో 3 వ్యాక్సిన్లు మన ప్రాంతం నుంచే, తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నుంచే ఈరోజు మనము అందిస్తున్నాము అని అంటే మన రాష్ట్రము ఫార్మా సైడ్, హెల్త్ సైడ్ ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో చాలామందికి ఉపయోగపడుతున్నామో ఈరోజు మనం గుర్తించుకోవచ్చు। AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराज आणि TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड यांनी LB स्टेडियमला भेट दिली। 4 तारखेला AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे ग्राम काँग्रेस अध्यक्षाच्या या परिचयाच्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होतील। या संदर्भात LB स्टेडियममध्ये करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेची पाहणी करण्यात आली। यावेळी त्यांच्या सोबत सरकारी सल्लागार वेणुगोपाल, स्टॅट अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी आणि मत्स्य व्यवसाय अध्यक्ष मेट्टू साई आणि इतर उपस्थित होते। TPCC सचिव आणि काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद संसदीय मतदारसंघाचे अतिरिक्त प्रभारी गड्डम इंद्रकरण रेड्डी म्हणाले की या महिन्याच्या 4 तारखेला हैदराबादमधील LB स्टेडियममध्ये होणारा जय भीम, जय बापू, जय संविधान
कार्यक्रम यशस्वी झाला पाहिजे। त्यांनी बुधवारी आदिलाबाद शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट दिली। काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले। त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि भाषणेही दिली। त्यांनी सांगितले की स्थानिक पातळीवर त्यांच्या लक्षात आलेल्या समस्या ते हायकमांड समोर मांडतील। पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शुक्रवारी या कार्यक्रमात सहभागी होतील आणि मतदारसंघातील प्रमुख नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना उपस्थित राहून तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले। स्थानिक निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणे महत्त्वाचे आहे असे सांगून त्यांनी सरकारी कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आका, एक मिनट, ये लेडीज, अरे कैसे चुप रहे, जगी, थोड़ा, He is very happy. What a good guy. Inshallah. संबित तरीका कंपनी కానీ మహిళా కంపెనీ కానీ గ్రామ మండల మహిళా కంపెనీ కానీ గ్రామ కంపెనీ కానీ ఇవన్నీ మీరందరూ పూర్తి చేసినదే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతమైంది కనుక ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా నేను మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేస్తాను అనుకుంటున్నాను। అంతేకాకుండా మీరు మార్కెట్ కంపెనీలు అన్నారు అంటే అది కూడా చాలా మటుకు మార్కెట్ కంపెనీలు మన తెలంగాణ అన్ని పూర్తి అవుతున్నాయి। ఏదో కొద్ది గొప్ప ఉండొచ్చు, దీన్ని కూడా వారు దృష్టికి తీసుకెళ్తాను। ముఖ్యంగా మీకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు జై భీమ్, జై బాబూజీ, జై శ్రీ సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున తీసుకురావడానికి మనం రేపు 4వ తారీఖు నాడు మన ఎల్బీ స్టేడియంలో మన ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖార్గే వస్తున్నారు కనుక మీరు పెద్ద ఎత్తున గ్రామాన్ని ఎక్కడైతే గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు ముఖ్య నాయకులు వీరందరికీ దాదాపుగా 500 మంది వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి। ఇప్పుడు లిస్టు ఇచ్చారని చాలా సంతోషం ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అదే కార్యక్రమంలో తెలుస్తున్నా కూడా మనం చెప్పారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు। అంతేకాకుండా ఈరోజు మీరు ప్రజలకు వెళ్ళేటప్పుడు రేపు పొద్దున గ్రామ పంచాయతీ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి అందరికీ ప్రదర్శన చేయాలి। ఇంటింటికి వివిధ కార్యక్రమం ప్రదర్శన అవుతుంది। ఈ మధ్య మన గ్రామ కాలాలండి, ఎందుకంటే ఏదైతే అన్న 9 రోజుల ప్రతి ఒక్క రైతు బంధు వచ్చే కార్యక్రమం చేశారు, అది ఈ రోజు రాష్ట్రం లోపలే పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం ఇచ్చినాక చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఇంద్రమిల్లు ప్రతి ఒక్క బీదస్తుడు ప్రతి ఒక్క బీదకు ఖచ్చితంగా ఇంధనం ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం దాదాపు 3,000 ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది కాకుండా అదనం కూడా ఇస్తామని చెప్పాను, కానీ ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది కనుక ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా పెద్ద ఎత్తున జవాబు పెరిగింది। ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కార్యక్రమం అనేది ఈ ప్రతి ఒక్క మండలంలో కానీ గ్రామంలో కానీ విలేజ్లో ఇంటింటికి చేసే కార్యక్రమం మీరందరూ బాధ్యత తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే స్థానిక ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున గెలుస్తుందని ఈ సభలో తెలియజేస్తున్నాను। అంతేకాదు పెద్దలు చెప్పినట్టు అందరూ మీరు ఇక్కడ నేను రాగానే అవసరం పలికి మన శ్రీరంగం చెప్పారు, ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్యన ఇంట్లో నాకు తెలిసింది పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం అన్నదానం తెలిసింది కనుక మీరైతే అన్నదాన కార్యక్రమం ఇటువంటి కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప చేస్తుంటే చాలా బ్రహ్మాండ మంచి కార్యక్రమాలు దీన్ని చాలా మంది ఆకర్షిస్తాయి। వేరే పార్టీలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ ఏ పార్టీ ఆకర్షణ మన పార్టీ ఆ కార్యక్రమం ఎందుకంటే మన కమిటీ ఏర్పడిన తర్వాత
ఆ కార్యం పెద్దలు మీరు మొదలు పెడతారని తెలియజేస్తాను. आदिलाबाद शहरातील रिम्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये सर्वात समस्याग्रस्त शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण होत असल्याचे संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड यांनी सांगितले. बुधवारी रिम्स परिसरामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की यावर्षी आतापर्यंत 300हून अधिक कर्करोग शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडलेल्या आहेत. या 2 महिन्यामध्ये 4 गंभीर शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्याही पार पडल्या. लाखो रुपयांच्या वैद्यकीय सेवा खाजगीरित्या पुरवल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी कर्करोग रोगांना या रिम्सशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. येत्या काळामध्ये गरिबांना किडनी प्रतिरोगाचे उपचार देखील दिले जातील असेही सांगण्यात आले. డాక్టర్ జక్కుల శ్రీకాంత్ గారు ఆంకో సర్జన్. ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నిన్న ఏదైతే ఈసోఫాగస్ ఆహార నాళం యొక్క క్యాన్సర్ దాన్ని వ్యాట్స్ అనే ప్రొసీజర్ అంటారు, వీడియో అసిస్టెడ్ థొరాస్కోపీ సర్జరీ. యూజువల్గా ఈ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాం. మనం ఓపెన్ చేయకుండా ఒక కేసు ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా వ్యాట్ ద్వారా సర్జరీ చేసి చాలా మంచిగా పేషెంట్ కోలుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా ఒక 4 కేసులు కాంప్లికేటెడ్ కేసు చేశాడు. శివన్న మేల్ 45 దీపాయి కూడా, అదేవిధంగా గంగూబాయి ఫీమేల్ 45 కూరే బేలా మండల్, అదేవిధంగా రామ్దాస్ 65 ఇయర్స్ మేల్ ప్లస్ శకుంతల ప్లస్ ఇంకో 85 ఇయర్స్ కేసు కూడా మొన్న చేశారు. ఈ టీం డాక్టర్ జక్కుల శ్రీకాంత్ గారు ఏదైతే కేసు చేస్తాడో అనస్థిషియా ఘోరమైన టెన్షన్లో ఉంటాడు. ఎందుకంటే బీపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మిగతా ఆక్సిజన్ కావచ్చు ఏది సాచురేషన్ పడిపోతుందో టెన్షన్లో. కనుక ఈ కేసు చేయడానికి ఏదైతే సపోర్ట్ చేశారో అనస్థిషియా టీం హోల్ డిపార్ట్మెంట్లకు నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. చాలా కాంప్లికేటెడ్ కేసు చేస్తున్నారు కనుక నిన్నటి కేసు అయితే వ్యాట్స్ ప్రొసీజర్ యూజువల్గా చాలా రేర్ కేసు అది. కనుక ఆ కేసు మీ ముందు పెడితే మీరు ప్రజల్లో తీసుకెళ్తారని చెప్పి ఎవరైనా మన జిల్లాలో క్యాన్సర్తో ఎవరైనా సఫర్ ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన రిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీకి వచ్చి వాళ్ళు సర్జరీ చేసుకుంటున్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరూ పిలిచాను. యంగ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడాను. యంగ్ డాక్టర్స్ ఏమంటే ఫ్యూచర్లో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కిడ్నీ మార్పు కూడా చేద్దాం సార్, మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పిన. ఉస్మానియా గాంధీలో నెఫ్రాలజిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళ టీం సాయంతో ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా పేషెంట్ విల్లింగ్ ఉంటే కిడ్నీ మార్పిడి కూడా మేము ప్లాన్ చేయబోతున్నాం. ఇది ముందు పెడుతున్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మార్నింగే హైదరాబాద్లో ఒక కార్డియాలజిస్ట్తో మాట్లాడాను. నా వంతు నేను ఖచ్చితంగా మన జిల్లా ప్రజలకు సర్వీస్ చేయడానికి ముందుకెళ్తున్నా. కార్డియాలజీ రిక్వెస్ట్ చేశా, 2-3 కార్డియాలజిస్ట్తో మాట్లాడేది ఒకైనా రావడానికి వెల్లింగ్ ఉన్నాడు ఆదిలాబాద్కు. రేపు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తానని మీ ముందు హామీ ఇస్తున్నాను. డైరెక్టర్ సార్ యొక్క సపోర్ట్తో ఈ 15 నెలల్లో ఆల్మోస్ట్ 300లకు పైగా క్యాన్సర్ సర్జరీలు చేయడం జరిగింది. ఇదంతా డైరెక్టర్ ప్లస్ ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ సార్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్తోనే చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ మీడియా సమావేశం ఎందుకంటే మేము చేసిన కేసెస్ కూడా నంబర్స్ సహా చెప్పాము. ఇది అందరికి చెప్తే ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకు కూడా తెలిసి ఇక్కడికి ఈ క్యాన్సర్ సర్జరీలు ఇక్కడ అవుతున్నాయని చెప్పి వస్తారని చెప్పి ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. రీసెంట్గా మేము ఈ 2 నెలల్లో 4 కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ చేశాము. నేను డాక్టర్ దేదాస్ సార్ పీడియాట్రిక్ సర్జన్ ఇద్దరు సహకారంతో. అంటే సార్ లేకపోతే ఈ ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళం కాదు. ఇది ఒక్క డాక్టర్ చేయగలిగే ఆపరేషన్ కాదు. హైదరాబాద్లో అయితే ఒక టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కలిసి చేస్తారు. సార్ నేను ఇద్దరం కలిసి ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్క సర్జరీ 6 నుంచి 7 గంటలు కష్టపడి చేశాము. ఈ ఆపరేషన్ చేయడం ఒకటే ప్రాబ్లం కాదు, దానికి మత్తు ఇవ్వడం కూడా చాలా క్లిష్టమైన ప్రాబ్లం అనమాట. ఎందుకంటే మనకు 2 ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి. ఓన్లీ ఒక సైడ్ ఊపిరితిత్తులోకే గాలి పంపించి ఇంకో ఊపిరితిత్తుని మొత్తం కొల్లాప్స్ చేయాలంటే మూసుకపోయేలాగా చేయాలి. దానికి మత్తు ఇవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ 1 గంట టైం పడుతుంది. ఆపరేషన్ 5 గంటలు పడితే మత్తు స్టార్ట్ చేయడానికి 1 అవర్ పడుతుంది. అలాంటివి హైదరాబాద్ అట్లాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోనే చేస్తారు. మన ఆదిలాబాద్లో అది హెల్త్ కేర్లో చాలా లీస్ట్ ఉన్న దాంట్లో మనం ఇలాంటి ఆపరేషన్లు 4 చేశాము ఈ 2 నెలల్లో. వాళ్ళ పేర్లు సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు అందరూ యంగ్ వాళ్ళే, 45 సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరు, ఇంకొకరు 35 సంవత్సరాలు లంగ్కి సంబంధించింది వస్తే లక్ష్మణ్ అని ఆయనని హైదరాబాద్ పంపించమని చెప్పింది ఇక్కడ అందరూ. సో వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుసుకొని రావడము, మనం అనస్థిషియా టీం వాళ్ళతో అందరితోని డిస్కస్ చేసి మీరు చేస్తారా అని చెప్తే అనస్థిషియా వాళ్ళు మేము సరే మనం చేద్దామని చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టర్ సార్కి చెప్పాం, సార్ ఇట్లా పెద్ద సర్జరీ చేస్తున్నాం, ఓకేనా చేయండి అంటే ఏం కాదు ఏమైనా నేను చూసుకుంటానని చెప్పడంతో ఆ 4 సర్జరీలు చేయడం జరిగింది. ఇంకోటి శకుంతల అనే పేషెంట్ 80 సంవత్సరాలు, ఆమెకి 85% హార్ట్ బ్లాక్ అయింది, అంటే గుండె మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది.
ఆమె క్యాన్సర్ ఉంది. సో గుండెకి బ్లాక్ తీయాలి, క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఏది ముందు అంటే క్యాన్సర్ ముందు, ఎందుకంటే గుండె ఆమె స్టెంట్ వేస్తే మళ్ళీ ఇంకో 1 year వరకు ఆపరేషన్ చేయడానికి రాదు. సో అలాంటి ఆమెకి మత్తు డాక్టర్. దీనికి ఆపరేషన్ కంటే మత్తుదే చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం మత్తు ఏమైనా ఎక్కువ ఇచ్చినా ఏం చేసినా కూడా గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాంటిది మత్తు డాక్టర్లు ఆపరేషన్ తర్వాత ఐసీయూలో కూడా 2 రోజులు పెట్టి చాలా స్టేబుల్గా డిశ్చార్జ్ చేయడం అయింది. వాళ్ళ నలుగురు అక్కడ ఉన్నారు చూడండి. ఆ నలుగురు కేసులు ఇవే ఆపరేషన్లు హైదరాబాద్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కటి 10 లక్షల నుంచి 15 లక్షల వరకు అట్లా ఖర్చు అవుతుంది. ఆపరేషన్, అనస్థీషియా, తర్వాత ఐసీయూ ఛార్జీలు అవన్నీ. ఈ అన్ని సర్జరీలు నాకు చేయడానికి సహకరించిన డైరెక్టర్ సార్కి, తర్వాత హాస్పిటల్ టీమ్కి, మళ్ళీ పారామెడికల్ స్టాఫ్, ఓటీ నర్సులు అందరూ చాలా బాధ్యతగా తీసుకొని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సర్జరీలు ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు డైరెక్టర్ సార్కి, తర్వాత దేవిదాస్ సార్ గారికి, తర్వాత అనస్థీషియా టీం. ఈ అనస్థీషియా గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. దీంట్లో నా పార్ట్ అంటే మా ఇద్దరి పార్ట్ ఒక 30-40% ఉంటే వాళ్ళది 70% ఉంటుంది. దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం. ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా నిన్న ఒక సర్జరీ చేసినాము, ఇంకా వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే అనస్థీషియా 24 గంటలైనా కూడా అనస్థీషియా లోపలనే ఉన్నాడు ఆయన. ఇలాంటి ఆపరేషన్లు ఇక్కడ అవుతున్నాయని మీరు. PDSU जिल्हा सरचिटणीस मडावी गणेश यांनी राज्यभरातील प्रलंबित शुल्क परतफेड आणि शिष्यवृत्ती त्वरित जारी करण्याची मागणी केली. राज्य समितीच्या आवाहनाचा भाग म्हणून बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रामध्ये पदवी महाविद्यालयाचा बंद आयोजित करण्यात आलेला होता. ते म्हणाले की राज्यभरात 8,000 कोटी रुपयांचा शुल्क परतफेड शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहेत आणि त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांना उचलण्याचे हे षडयंत्र थांबावे आणि देणग्या देणाऱ्या या अभियंत्रकांनाही महाविद्यालयाला ओळखले पाहिजे आणि ते बंद करावे. अन्यथा त्यांनी इशारा दिला की राज्य सचिवालयात त्यांना घेराव घालण्याचे मागे पुढे पाहणार नाही. నిర్వహిస్తున్నాం. ఎందుకంటే గత 4 సంవత్సరాలుగా డిగ్రీ కళాశాల యజమానులు అప్పుల పాలై ఇవాళ డిగ్రీ కాలేజీలను మూసివేసే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అలాగే విద్యార్థుల పరిస్థితికి వస్తే ఇవాళ అకాడమిక్ పూర్తి చేసుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతలేదు. ఇకనైనా యజమానుల దృష్టి సారించి, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్టి సారించి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల పట్ల దృష్టి సారించి ఈ యొక్క రియంబర్స్మెంట్ను విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, ఏదైతే దోపిడీకి వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను మూసివేయాలని చెప్పేసి మేము పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఈ నెల 4న సెక్రటరేట్ ముట్టడి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క సెక్రటరేట్ ఒకవేళ రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోతే మేము సెక్రటరేట్ ముట్టడికి కూడా వెనకాడబోమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. విడుదల చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ ను విడుదల చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎత్తివేసే కుట్రను ఆపాలి. PDSU పోరాడతాం. రియంబర్స్మెంట్ ను విడుదల చేసేంత వరకు పోరాడతాం. రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ ను విడుదల చేయాలి. PDSU ఆపాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రియంబర్స్మెంట్ ఎత్తివేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి నశించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी फाउंडेशनच्या माध्यमातून 3.5 वर्षापासून सुरू असलेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం కట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. నేను ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చిన ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో టౌన్లో మన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీదలందరికీ అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. దానికి ఈరోజు నేనగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా తనకు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అన్నింటిలో గొప్పది అన్నదానం. ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవించాలంటే తనకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం ఇది పూర్తిగా తీసుకొని ఈ యొక్క జిల్లా లోపలనే అన్ని నియోజకవర్గాల ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటే ఈరోజు దేశం మొత్తం మీద ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ చిరస్థాయిగా निश्चित నేను తెలియజేస్తున్నాను. सीपीएम नेत्या अनका राघवलू यांनी पावसाळ्यात शेतकरीच्या कामात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना खताचा तुटवडा होऊ नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी बुधवारी आदिलाबाद शहरातील सुंदरया भवन येथे माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांना पेरणीनंतर युरिया आणि डीएपीची आवश्यकता आहे आणि टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगितले. ते म्हणाले की काही लोक काळ्या या बाजारामध्ये खते विकून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि अधिकाऱ्यांशी असे प्रयत्न थांबवावेत. యూరియా డిఏపి అనేటువంటిది అదేవిధంగా ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వానలు పడుతున్నాయి, యూరియా డిఏపి ఇప్పుడు ఇస్తే అది నీళ్ళ భూమిలో నీళ్లు ఉన్నప్పుడు కరిగిపోయి పంటకు పెరగడానికి పంట లేవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. లేనట్లయితే ఈ సంవత్సరం పంట అనేటువంటి దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. మన జిల్లాలో 5,85,000 ఎకరాల భూమి అనేటువంటిది ఉన్నది. అలాంటప్పుడు 4,40,000 ఎకరాల పత్తి సాగు అనేది సాగుతుంది. ఇట్లా మిగతా పంటలు సాగుతుంది. ఇలాంటప్పుడు మన జిల్లాకు 98,000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అవసరం ఉంటుంది. కానీ జిల్లాకు వచ్చింది 48,000 మెట్రిక్ టన్నులే వచ్చింది. 50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఎరువులు అనేటువంటిది తగ్గింది. దీంతో ఏంటంటే రైతులకు ఎరువులు అదేవిధంగా డిఏపి యూరియా డిఏపి కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అనేటువంటి అందరి పరిస్థితి వచ్చింది. आदिवासी आषाढ महिन्यात त्यांचे पारंपरिक सण साजरे करतात. कोंब्रम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील जैनूर, सिरपिरयू, लिंगापूर आणि केरामेरी मंडळामध्ये आदिवासी चंद्रदिस लागून आखाडी सण मोठ्या थाटामाटात साजरा करतात. हे उल्लेखनीय आहे की या महिन्यातील हा त्यांचा पहिला सण आहे. आदिवासी त्यांच्या संस्कृतीचे ही प्रतिबिंब करणारे सण आषाढ महिन्यापासून सुरू करतात. पावसाळा येताच आदिवासी झोपड्यांमध्ये उत्सवाची गर्दी सुरू असते. तर त्यांचे राजे देवांना प्रार्थना करण्यासाठी आणि पशुधन कोंबड्या निरोगी राहण्यासाठी उत्सव साजरा करतात. उत्सवाचा एक भाग म्हणून गावाच्या बाहेरील बाबरीच्या झाडाखाली विशेष पूजा केली जाते, ज्यामध्ये पवित्र देवतांना गोमूत्राने शुद्ध केले जाते. देणगी भरल्यानंतर जंगलामध्ये नैवेद्य दाखवले जातात आणि देवांना हे अर्पण केले जातात. आखाडी पूजेनंतर लक्ष्मण रेखा काढली जाते आणि गुरांना त्या रेषेवरून जंगलात नेले जातात. तर सागवान झाडाच्या पानांनी सहपिक्त जेवण दिले जाते आणि त्यानंतर शेतीची कामे सुरू होतात. वन उत्पादने गोळा केली जातात आणि शेवटी दंडारीची पूजा केली जाते. दंडारीचा उत्सव आतापासून 6 महिने साजरा केला जातो. जैनूर मंडळाच्या
पाटणापूर गावामध्ये आदिवासींनी हा आखाडी उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. आदिवासी त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरांचे पालन भावी पिढ्यांना देण्यासाठी हे करत आहेत. ಕಡೆ ದಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸೂಟ್ ತೆಗರು ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಡೆ ಅಂತ ಮೂರಿಯಲೆ ఈరోజు ఆకాడి పండుగ అంటే ఈ యొక్క ఆదివాసులు అత్యంత పవిత్రంగా పూజించే ఈ పండుగని మేము భావిస్తాం. మా పూర్వీకులు ఏదైతే గత 60-70 సంవత్సరాల నుండి పాటిస్తూ వస్తున్నటువంటి ఈ సాంప్రదాయంలోనే భాగంగా ఈ ఆకాడి అనేది మాకు ఒక ప్రత్యేకమైన పండుగ. మా ఆదివాసీ కులాలో ఏదైతే ఆవులు కానీ మేకలు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర జంతువులు కానీ పంటలు కానీ పాడి పశువులు కానీ అందరూ సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని ఈ ఆకాడి అనే పండుగను చేస్తాం. ఏదైతే అడవిలో ఉన్నటువంటి వనదేవతలు ఉంటాయో అక్కడ మేకలను తీసుకెళ్ళి బలిచ్చి ఊరంతా అక్కడికి పోయి అక్కడ భోజనాలు పూజలు కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అక్కడ ఏదైతే అడవిలో మా దేవతలు ఉంటాయో అక్కడ పోయి ఒక లక్ష్మణ గీత వేస్తారు మా పూర్వీకులు. ఆ గీత నుంచి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆవులు కానీ మేకలు కానీ ఎద్దులు కానీ ఆ గీత నుంచి దాటిస్తే ఇక అక్కడి నుంచి మా ఆవులు అన్నీ. बेला मंडळ कृषी अधिकारी साई तेजा रेड्डी म्हणाले की शेतकऱ्यांना खतांच्या बाबतीमध्ये कोणत्याही अडचणी आणू नये. बुधवारी मंडळ केंद्रातील कृषी विभाग कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते सहभागी झाले. ते म्हणाले की मंडळातील खत व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही अटीशिवाय शेतकऱ्यांना DAP आणि युरियाच्या पिशव्या विकल्या पाहिजेत. ते म्हणाले की मंडळात खतांची विक्री करताना ते शेतकऱ्यांवर अटी लादून खताची विक्री करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आलेले आहे. अशा लोकांवर कारणे दाखवा नोटीस आणि परवाने रद्द करून फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. तसेच मंडळ केंद्रामध्ये DAP आणि युरिया खतांचा तुटवडा नाही आणि पुरेशा प्रमाणामध्ये खत उपलब्ध आहे असे त्यांनी सांगितले. जर कोणी अटी लादून खतांची विक्री केली तर शेतकऱ्यांनी ते त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे आणि अशा लोकांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही ते म्हणाले. సో మెయిన్ ఏంటంటే డీలర్స్ ఎవరు కూడా డిఏపిని కానీ యూరియాని కానీ వేరే వాటితో లింక్ చేసి ఇవ్వడానికి లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్టిలైజర్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ రూల్ ప్రకారము అట్లా లింక్ చేసి అమ్మడానికి అసలు లేదు. మాకు పైన లింక్ అయి వస్తుంది దానివల్ల మేము మనని సంజాయిషి చెప్పుకుంటే మాత్రం కుదరదు. ఖచ్చితంగా మీరు యూరియాని డిఏపిని లింక్ లేకుండా సపరేట్గానే అమ్మాల్సిందే. లేదు అని అంటే షోకాజ్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది, లైసెన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఉండి ఫార్మర్స్కి ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఫార్మర్స్ నుండి నాకు ఒక్క కంప్లైంట్ వచ్చినా కూడా నేను మాత్రం కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏ మాత్రం కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యే ఆలోచనలు లేవు మాకు. మళ్ళీ ఇంకోటి, మీ దగ్గర స్టాక్
ఉన్నా కూడా లేదు అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి పనులు చేసినా కూడా నాకు కంప్లైంట్ వచ్చినా నేను డైరెక్ట్ వచ్చి మీ దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉందో చూస్తా. ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు మొత్తం మన మండల్ మొత్తంలో ఎంత స్టాక్ ఉందో నాకు క్లియర్గా నా దగ్గర ఎవ్రీడే ఎంత స్టాక్ ఉంటుందన్న విషయం నాకు తెలిసిపోతుంది. సో మీరు స్టాక్ ఉండి లేదు అని అన్నట్టు చేసినా కూడా నేను వచ్చి షోకాస్ ఇష్యూ చేస్తా, ఫర్టిలైజర్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటా. సో స్టాక్ ఉండి లేదనడం కుదరది, దీంతో దాన్ని లింక్ చేస్తా, దాంతో దీన్ని లింక్ చేసి అమ్ముతానన్నా కుదరది. పైనుండి మీకు మార్కెట్ నుండి అయితే ప్యాక్స్కి కానీ ఆగ్రోస్కి కానీ ఇప్పుడు ఇండెంట్ పెట్టిస్తున్నాం. అదే దాంట్లో లింక్ ఏముండదు, లింక్ అసలు ఇచ్చి మార్కెట్ నుండి మనకు రాదు. సో మీరు ప్రైవేట్ డీలర్స్ ఎవరన్నా కూడా తీసుకునేటప్పుడు మీరు క్లియర్ గా ముందే ఆలోచించుకొని ఇండివిజువల్ గా లింక్ లేకుండా అమ్మడానికి ఉంటేనే తీసుకోండి. లింక్ ఉండి మేము అమ్ముతాము అందుకే మేము తీసుకున్నాము అని అన్నట్టు మాత్రం అస్సలు తీసుకోకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టాక్ దీనివల్ల మేజర్ గా బండల్ కి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, స్టాక్ ఆల్రెడీ ఉన్నది మన మండల్ కింద అని చెప్పేసి వస్తుంది. మీరేమో లింక్ ఉన్నది, లింక్ ఉంటేనే మేము అమ్ముతాం ఫార్మర్స్ కి అని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు. అట్లా ఫార్మర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నాకు ఎటువంటి ఫార్మర్ నుండి కంప్లైంట్ కూడా రావద్దు, వచ్చిందంటే మాత్రం స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది చెప్పడానికి ఇంకో విషయం, మీరు రైతులు ఎవరు కూడా స్టాక్ కొరత ఉన్నదని చెప్పేసి పరేషాన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర మండల్లో కావాల్సినంత స్టాక్ ఉన్నది మనకి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే స్టాక్ ఏడ్ ఉన్నది అని చెప్పేసి మన వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారులు ఉన్నారు, వాళ్ళని సంప్రదించి వాళ్ళ దగ్గర నుండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. స్టాక్ కొరత ఉన్నదని చెప్పేసి ఒకటేసారి 15 బస్తాలు 20 బస్తాలు తీసుకొని పోతాం అన్నట్టు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మీకు స్టాక్ కావాల్సినంత ఉన్నది. సో మీరు టెన్షన్ పడి గాబరపడి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ మనకి ప్రైవేట్ డీలర్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ప్యాక్స్, ఆగ్రోస్, ఇంకా హాకా 3 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా స్టాక్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు అస్సలు ఇబ్బంది పడే ఛాన్సెస్ అయితే లేవు, మీరు టెన్షన్ పడకండి. మన బేలా మండలికి మాత్రం యూరియా కొరత కానీ డిఏపి కొరత కానీ ఖచ్చితంగా రాదు ఈసారి. అది మా సైడ్ నుండి व्यवसाय डिपार्टमेंट सैड నుండి మేము ఇచ్చే గ్యారెంటీ. टीपीसीसी सचिव आणि काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद संसदीय मतदारसंघाचे अतिरिक्त प्रभारी राम भूपाल यांनी या महिन्याच्या 4 तारखेला हैदराबाद येथील एलबी स्टेडियममध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी विनंती केली आहे. त्यांनी निर्मल शहरामध्ये माध्यमांशी संवादही साधला. त्यांनी सांगितले की पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत आणि ते पक्षाच्या स्थिती आणि भविष्यातील उपक्रमाबद्दल मार्गदर्शनही करतील. त्यांनी गाव, मंडळ आणि शहर काँग्रेस पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून तो कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन केलेले आहे. హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియం యందు మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు మేమందరం అక్కడ చేరుకొని మా జాతీయ అధ్యక్షులైనటువంటి మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారు పార్టీని పటిష్టపరిచి గ్రామ స్థాయి నుంచి నాయకత్వాలకి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. దీనికి ప్రతి నియోజకవర్గంలోని గ్రామాధ్యక్షుడు, మండలాధ్యక్షుడు, మండల కార్యవర్గ సభ్యులు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు, ముఖ్యమైన నాయకులు మాత్రమే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారు. మా జాతీయ అధ్యక్షుడు ఇయ్యబోయే సందేశాన్ని మేము శ్రద్ధగా ఆలకించి తిరిగి స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశాలున్నాయి కాబట్టి ప్రజలకు మా అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి గారు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారి సందేశాల్ని గ్రామానికి చేర్చి ప్రజలకు ఈ దేశంలో జరిగిన అభివృద్ధిని, జరుగుతున్న అభివృద్ధిని, జరగబోయే కార్యక్రమాల గురించి, దేశ రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి, ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి అబద్ధ ప్రచారాలు, ఊకదుంపుడు ఉపన్యాసాలు, తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా పలు మండలాధ్యక్షులకు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులకు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ सभ्युలతో చర్చించి వాళ్ళను ఉత్సాహపరిచి ఏర్పాట్లను పరిశీలించడానికి ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది. निर्मल जिल्हा मुख्यालयात आषाढ महिन्यातील मेहंदी उत्सव आयोजित करण्यात आला. शहरातील एका खासगी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी गोरिंटाकू म्हणजेच मेहंदी लावून हा कार्यक्रम साजरा करतात.
आपल्या या हवामानानुसार आषाढमध्ये पावसाने हवामान थंड राहील आणि क्रमाने हातांना जंतू चिकटून संसर्ग रोग पसरण्याची शक्यता असते. म्हणूनच त्यांनी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले, जर तुम्ही लौका लावल्या आणि मेहंदी लावली तर संसर्गजन्य रोग पसरणार नाही. जिल्हा सचिव विलास यांनी महिन्याच्या 6 तारखेला होणारी निर्मल CPI जिल्हा परिषद यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. बुधवारी निर्मल शहरातील CPI कार्यालयात पत्रके प्रसिद्धही करण्यात आली. ते म्हणाले की CPIने निर्मल जिल्ह्यातील लोकांच्या समस्यांवर अनेक लढाया लढलेल्या आहे आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत कम्युनिस्ट पक्ष, जारी कर लोकशाही या धर्मनिरपेक्ष पक्षवादी समाजवादी पक्ष असला तरीही तो निश्चितच लोकांच्या गरजा पूर्ण करतील. तर धार्मिक पक्षांना जवळ येऊ देऊ नये आणि भारतात अनेक धर्म आणि जातीचे लोक राहतात आणि त्यांच्या चालीरीतींना आदर केला पाहिजे. ते म्हणाले की या महिन्याच्या 6 तारखेला शहरातील गांधी पार्क येथे पेन्शनवर भवन येथील पर्यंत रॅली होईल आणि CPIचे राज्य सचिव कुणमनेनी संभाशिवराव आणि अनेक पक्षाचे नेते या रॅलीमध्ये उपस्थित राहतील. అదేవిధంగా చాడా వెంకటరెడ్డి గారు మాజీ శాసనసభ సభ్యులు, CPI జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వారు కూడా హాజరవుతున్నారు. అదేవిధంగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కామ్రేడ్ కల్వెన్ శంకర్ గారు CPI రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు హాజరవుతున్నారు. కాబట్టి అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని, అదేవిధంగా ఈ మహాసభల విజయవంతానికి అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరుతున్నాను. बातम्या संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. रेवंत म्हणतात की त्यांचे सरकार शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देत आहे. शाळा आणि रुग्णालयाबद्दल जनतेचे मत बदलण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. TPCC सचिवांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसला भेट. 4 जुलै रोजी हैदराबादमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाला यशस्वी होण्यासाठी इंद्रकरण रेड्डी यांचे आवाहन. रिम्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दुर्मिळ शस्त्रक्रिया. संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड म्हणतात की ते चांगल्या वैद्यकीय सेवा देत आहेत. आदिलाबादमध्ये चालणारे सतत नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आषाढात आदिवासी झोपड्यांमध्ये उत्सवाची गर्दी. आदिवासी पारंपरिकपणाने आखाडी उत्सव साजरा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.